हेलो एवरीवन मु स्वागतिका आपण मानक वेलकम करुच्ची ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर एकांकिका विभाग थिबा विषयटी जार ना हेउची राजचित व्यवहार। ए विषय रे पुरु राजांकर वीरत्व आउ आलेक्जेंडर महानता विषय रे वर्णना करा जायची। तो विषय कौन रही जो पाठ्य पुस्तकस्थ प्रश्नावली रही आम आलोचना करवा। देखा कौन रही प्रश्नावली प्रश्न गुड़िक। प्रश्नावली एक नंबर को चल देख। पाठटी पढ़ी सारिबा परे निम्न दि जाइथिबा चरित्र मानकर जो उक्ति तुमको भल लगुच सही उक्ति गुड़ी को अभिनय सह कुह। तुमे माने विषयटी पढ़ब एवं ता भीतर तुम मानक जो चरित्र भल लगे कौन देछि देखिबा। चरित्र गुड़िक आलेक्जेंडर चरित्र भल लगे नहले पुरु सेलुकास सेनापति एमानक मध्यरु जार चरित्र बा भल लगे उक्ति गुड़ी को तुम ताको अभिनय करिब एवं कहब। तो आम सीधा सड़क एक नंबर तो बेसी किछि देइनी तो आम सीधा सड़क 2 नंबर को जिबा। 2 नंबर क रे उक्ति रही सोनप्रसु वीरभूमि भारत ए देशर शिक्षा संस्कृति और परंपरा महान यार सुनाम सारा जगत रे प्रचारित। एकता किए कहते यही उक्तिटी राजा पुरु कहिछंती। 2 नंबर ख को देख कौन रही उक्तिटी समग्र भारतवर्ष को जय करबा हेउची आमर अभिप्राय। ए उक्तिटा किए कहते यही उक्तिटी सम्राट आलेक्जेंडर कहिछंती। ग नंबर देख उक्तिटी कौन रही मु पण करुची मो शरीर शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत मु लढ़िबी। एक कथा कहते किए राजा पुरु। तापर उक्तिटी कौन रही घरे शुणिथिली ए देशर माटी रे सुना फले ओ ए देश घी महुरे परिपूर्ण। एक कथा किए कहते ए उक्तिटा किए कहते आलेक्जेंडर कहते। ओ नंबर को देख कापुरुष मृत्यु पूर्वर 100 बार मृत्युवरण करिथाए। जे कापुरुष होइथाए से मृत्यु पूर्वर 100 बार मृत्युवरण करिथाए। ए उक्तिटी कहार ए उक्तिटी होउछन्ती राजा पुरुंकर। 6 नंबर उक्तिटी रही अस्त्रहीन पशु मानक उपरे तीर प्रयोग करिबा युद्ध नीतिर विरुद्ध अटे। जो माने अस्त्रहीन पशु मानक उपरे जदि तीर प्रयोग करिबा ताहा युद्ध नीतिर कौन अटे विरुद्ध अटे। एक कथा किए कहते यही उक्तिटी सेनापति सेलुकास कहते। ताले आमे 2 नंबर जो उक्ति गुड़िक रही केतक उक्ति तो पढ़िले एवं से उक्ति को किए कहते ता मध्य जानिले। एबे जिबा 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर ये प्रश्न देइछि निम्न रे केते गुड़िए उक्ति दिया जाइछि सेही उक्ति गुड़िक किए काहाकू केउ प्रसंग रे कहिछि लेख। आमे प्रथमे उक्ति गुड़िक किए कहिछन्ती एवं काहाकू किए कहिछि एवं काहाकू कहिछन्ती एवं केउ प्रसंग रे कुहा जाइछि ताकू आमे लेखिपा। 3 नंबर क रे प्रश्न रही आमर लक्ष्य जेकोसी उपाय रे जेकोसी पंथा रे युद्ध जय करबा। आमर हेउची लक्ष्य कौन ना जेकोसी उपाय रे हो ना जेकोसी पंथा रे युद्ध को जय करबा। एकता किए कहते काहाकू कहते केउ प्रसंग रे कहते ताकू आमको लेखिया पड़िबो। तो यही उक्तिटी कहार आलेक्जेंडर कर से काहाकू कहते सेनापति सेलुकास को कहते एवं केउ प्रसंग रे कहते पुरु सैनिक सहित युद्ध करबा प्रसंग रे कहते। जेतेबेले पुरु सैन्य मानक सहित युद्ध हेउची सेतेबेले आलेक्जेंडर सेनापति सेलुकास को यही उक्तिटी कहते। एबे जिबा ख नंबर को आपणकर निर्देश ठीक भावरे कार्यकारी होइछि। भारतीय सैन्य बाहिनीर हाथी मानक उपर को अस्त्र प्रयोग करिबा फलरे सेमाने क्षत विक्षत होई पृष्ठभंग देई पलाई जाउछन्ती। एकता किए कहते एवं काहाकू कहते यही उक्तिटी सेनापति सेलुकास सम्राट आलेक्जेंडर को कहते एवं केउ देश रे कुहा जाइछि पुरुक सैन्य बाहिनीर हाथी मानकू तीर और बछारे आघात करिबार सुफल विषय कहते। जेतेबेले आलेक्जेंडर कथा मानी सेलुकास कहते सैन्य मानू कहते कि हाथी मानक ऊपर कौन करिवे तीर और बछारे आघात करिवे करिबा फल कौन होइछि सुफल होइछि। माने हाथी माने कौन करिसंती ना पछ घुंचा देकी तांकरी सैन्य माने पुरु राजांकर सैन्य मान कौन कर दली चकड़ी देइछंती तार सुफल होइछि माने तांको आइडियाटा काम देइछि। सेही प्रसंग रे कथा कहिछंती सेनापति सेलुकास आलेक्जेंडर को कहिछंती। ग नंबर को जिबा पुरु को बंदी करी आनिबो नाही पराजित हेले मध्य से जणे देशप्रेमी वीर।
ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସମ୍ରାଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସେନାପତି ସେଲୁକାସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଙ୍କ ପରାଜୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଶିବିରକୁ ଆଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି କି ପୁରୁ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିବନି, କାରଣ ସେ ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୀର। ଘ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ନରପତି। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ପୁରୁ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସମ୍ରାଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି? ନିଜର ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ନରପତି, ମୁଁ ପରାଜିତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ନରପତି। ତାଙ୍କ ସସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ କହିଛନ୍ତି। ଓ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରକୃତିରେ ବୀରମାନଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସମ୍ରାଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁ ରାଜା ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ସମ୍ରାଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପାଠ କରି ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର। ନିମ୍ନରେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିଦେବା। କ'ଣ ରହିଛି? ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଏହି ପତ୍ରରେ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ମହାନ ଭାରତଭୂମି ହେଉଛି ବେଦ ଉପନିଷଦର ଦେଶ। ଏହି ଦେଶ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ଦେଶ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଛୋଟି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ, ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ। ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ହେବ ଚରମ ଭୀରୁତା ଓ କାପୁରୁଷତା। ଫେରିଯାଅ ଦୂତ, କହିଦିଅ ତୁମର ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ, ପୁରୁ ରାଜା ଏହି ମହାନ ଦେଶର ସମ୍ମାନକୁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ହେବ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ସେହି ପତ୍ରରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେହି ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଛୋଟି ଅଣା ହୋଇଥାନ୍ତେ? ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କିପରି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କିଏ ଦୂତକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭିତରୁ ହିଁ ଖୋଜିକି କରିପାରିବା। ମାନେ ଅଛି ତ, ସିଏ ତ କହିଛି ଉତ୍ତର ନ କରିବାକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ, ତୁମେମାନେ ମନକୁ ବି କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ। ତ 4 ନମ୍ବର ତ ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା 5 ନମ୍ବରକୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତଳେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସେ ଭାରତ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? ସେଠାରେ କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ସେ ଭାରତ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଭୂମି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ, ତେଣୁ ଏହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଭାରତର ଭୂମି ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ବା ସୁନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଘିଅ ମହୁରେ ବି ଭାରତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା ଭାରତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ? କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ? ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ବୁଝାମଣା ନଥିବାରୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ ହିଁ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏହି କାରଣ ବା ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ତାର, ଏବଂ ସେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଘ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପିଲାଦିନୁ ଭାରତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ? ପିଲାଦିନୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଷୟରେ?
ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପିଲାଦିନୁ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୁନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦେଶର ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳେ। ଏହି ଦେଶ ଘିଅ ମହୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। 6 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଯୋଗ କରି ଲେଖ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ତା ଦେହରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ଦେବା। ଦେଖିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି। ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ତୁମେମାନେ ଦେବ। ତ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଦିଅ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କିପରି ଦେବ। ସେ ତଳେ ତାର ଆନ୍ସରଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତ ତୁମେମାନେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିବ। 7 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତଳେ ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ଅର୍ଥସୂଚକ ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଡାହାଣ ପଟେ ଆମର ଅର୍ଥସୂଚକ ବା ଅର୍ଥସୂଚକ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅର୍ଥ ରହିଛି। ବାମ ପଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ତାକୁ ମିଳାଇ ଲେଖିବା। ତ ବାମ ପଟେ ଆମର ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ରହିଛି କେଉଁ ପଟେ? ଡାହାଣ ପଟେ। ଆମେ ତାକୁ ମିଳାଇ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖ ବାମ ପଟେ ବିତାଡ଼ିତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଗାର ଟାଣିବାକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ହତୋତ୍ସାହର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହତୋତ୍ସାହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ ହରାଇବା। ଉତ୍ସାହ ହରାଇବାକୁ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରତିରୋଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖ ପ୍ରତିରୋଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଧା ଦେବା। ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଡରି ପଳାଇବା। କୌଣସି ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡରିକି ପଳାଇବାକୁ ଆମେ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା। ଧୂଳିସାତ୍। ଧୂଳିସାତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ନ ହେବା। ଯାହାର କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ହେବନି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଧୂଳିସାତ୍। ତ ଆମେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ଅର୍ଥସୂଚକ ଉକ୍ତିକୁ ମିଳାଇଲେ। ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଏକାଙ୍କିକାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏକାଙ୍କିକାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତଳେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ହେଲା ଦେଖ କ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପୁରୁଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ। ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପୁରୁଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମୁଁ ପଣ କରୁଛି ମୋ ଶରୀରରେ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ ଏ ମାଟିରୁ ବିତାଡ଼ିତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ପୁରୁ କହିଥିଲେ। ପୁରୁଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବେ ଏଠୁ କ'ଣ କରୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଖ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରତି ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର? ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଶୁଣିଥିଲି ଏ ଦେଶର ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳେ, ଏ ଦେଶ ଘିଅ ମହୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ଧାରଣା ଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି ପୁରୁଙ୍କ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଆମେ ଏକାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏ ପ୍ରତି 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। କ'ଣ କିପରି ପୁରୁଙ୍କ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କିପରି ରହିଛି? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଛୋଟି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ହେବ। ଘ ନମ୍ବର ରହିଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ପୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବାଣୀ କରିଥିଲେ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଆପଣ ନିଜର ଏହି ବୀରତ୍ୱ, ସାହସିକତା ଓ ଦେଶଭକ୍ତି ପାଇଁ କାଳେ କାଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ତ ଆମେ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ତା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ତୁମେ ଏକାକିଙ୍କାକୁ ପଢ଼ିକି ତା ଦେହରୁ ଖୋଜିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 9 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଅଭିଧାନ ଦେଖି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ସୁନା ଜନ୍ମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର, ମାନେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳେ। ଧୂଳିସାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ନ ହେବା। ବୀରଙ୍ଗନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୀରାନାରୀ। ବୀରାନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ବୀରଙ୍ଗନା। ଅଭିପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିକ୍ଷେପର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫିଙ୍ଗିବା ବା ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ନିକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିବା। ତ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଯିବା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଲେଖିବା। ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି? ବେଦ ଉପନିଷେଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଘିଅ ମହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି? ବୀରଙ୍ଗନା। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମ୍ମାନ, ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଚାଲ ଲେଖିବା।
ବେଦ ଉପନିଷଦର ଦେଶ ଏହି ଭାରତ ବୀର ଓ ବୀରଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଭୂମି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଭାରତ ଭୂମି ଘିଅ ମହୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଏହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁ ରାଜା ସମ୍ମାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଶବ୍ଦଟି, ତାପରେ ବୀରଙ୍ଗନା ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ। ମହୁ, ଘିଅ ମହୁ ଏଇଟା ବି ରହିଛି ଆମର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ବା ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ।